Shri Gurubhyo Namaha. Welcome to Maths So Simple. Hope உங்களுக்கு 8.1ல இருக்க அந்த 5 क्वेश्चंस நீங்க இது வரைக்கும் நீங்க பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம 6th क्वेश्चन நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு அப்புறம் ஒரு வீடியோ 2 क्वेश्चंस ஒரு சின்ன வீடியோவா போடலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் because it is taking more time. ஒரு 2 क्वेश्चंஸ்க்கு நம்ம 5 क्वेश्चंஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட 20 minutes 25 minutes ரொம்ப நேரம் பார்க்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பொறுமை இருக்காது. So I'll try to put 2 questions in one video. Okay. 6 என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா if angle A and B are acute angles such that cos A is equals to cos B, show that angle A is equals to angle B. இதுல நம்ம அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டியது இது ஒரு க்ளூ. This is what we are going to find. Angle A is equals to angle B. So இது ரெண்டும் acute angles-ன்றது நமக்கு extra information. So எந்த क्वेश्चन நீங்க படிச்சாலும் முதல்ல important points அது சும்மா பென்சில் வச்சிட்டு ஒரு லைன் வரைஞ்சுக்கோங்க. So it will be easy to take. Okay, so first we will draw one right angle triangle. Already हम கொடுத்திருக்கோம் angle A and angle B are acute angles. So I'll write angle A and this is angle B and this will be angle C and this is going to be right angle triangle. Cos A is equals to cos B. Cos A, நம்ம cos we know very well, adjacent side by hypotenuse. So இப்போ நான் இங்க நின்னேன்னா என்னோட adjacent side will be AC. So cos A நான் எப்படி represent பண்ண போறேன்? AC divided by hypotenuse is common AB. சரி, இப்போ நான் cos B இங்க இருந்தேன்னா என்னோட adjacent side is going to be BC. So BC by AB. Sorry, AB. So இதுல நம்ம என்ன derive பண்றோம்? இந்த two sides நமக்கு equal. AB வந்து common இல்லையா? So therefore we are getting AC is equals to BC. இது நமக்கு என்ன காமிக்குது? இந்த சைடும் equal காமிக்குது. So இதுல இருந்து நம்ம இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி, if the two sides are equal their opposite angles also equal. அப்படி ஒரு கான்செப்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So அதை தான் நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ண போறோம். Therefore angle A is equals to angle B. Opposite to equal sides are also equal. So this is what we have to prove. இதான் நம்ம prove பண்ணோம். So it is proven. Simple. Hence proved. So don't write AB again. We have proven here. Hence proved. எந்த proof question show that question வந்ததுனாலும் first you just underline what it is given. Next நீங்க எப்படி எதை வச்சு prove பண்ணீங்கன்றதுக்கு ஒரு proof, ஒரு evidence kind of ஏதாவது ஒரு property அது and hence proved should be given. ஓகேவா? Take down. This is very simple question. ஒரு ரெண்டு தடவை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு you will get an idea. Take down. Okay, next question 7. If cot theta is equals to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta and case 2 cot square theta. இது ரெண்டும் நமக்கு we have to find. As I said, நமக்கு முதல்ல என்னென்னலாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு மட்டும் பாருங்க. This is a clue we have. Cot theta is equals to 7/8. So அப்புறம் நம்ம என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்? sin theta கண்டுபிடிக்கணும், cos theta கண்டுபிடிக்கணும், then cot square theta. இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க நமக்கு first என்ன வேணும்? sides வேணும். sides எதுல இருந்து எடுப்போம்? நம்மளோட க்ளூல இருந்து எடுப்போம். So cot theta. So solution cot theta எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்? எப்பவுமே inverse of tan theta. அப்போ tan theta ஓட inverse யோசிச்சுக்கோங்க. அது OS by AS. அப்போ இதோட inverse adjacent side divided by opposite side. அப்போ adjacent side is 7, opposite side is 8. நம்ம ரேஷியோல இருந்து நம்ம இத நம்ம ரிமூவ் பண்றப்ப என்ன பண்ணனும்? இது கூட நம்ம அதோட காமன் ஃபேக்டரை நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம். So adjacent side is 7k, opposite side is 8k. So இப்போ ஒரு right angle triangle போடுவோம். Write any, what is his name? So இப்போ இங்க இருந்து நம்ம பண்றோனே வெச்சுப்போமே, தீட்டா தானே. சோ நம்ம இங்க நான் இந்த ஆங்கிள் எடுத்துட்டு இங்க நான் தீட்டா கொடுத்திருக்கேன். சோ இங்க இருந்து என்னோட adjacent side is 7k, என்னோட opposite side is 8k. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? hypotenuse கண்டுபிடிக்க நமக்கு என்ன வேணும்? சோ ஸ்டெப் 1 முடிச்சாச்சு. ஸ்டெப் 2
எனக்கு hypotenuse வேணும். Hypotenuse வேணும்னா obviously will go behind Pythagoras theorem. So அப்ப நான் என்ன எழுதணும்? BC square is equals to AB square plus AC square. So 7k whole square plus 8k whole square. So 49k square plus 64k square is equals to 113k square. So இது முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ BC square கண்டுபிடிச்சாச்சு. So next one is BC. BC வேணும்னா இதோட ஸ்கொயர் ரூட் 113க்கு மாத்திரம்தான் ரூட் போடுறீங்க. k square ஓட ஸ்கொயர் அண்ட் இது கேன்சல் ஆயிடுது. So the answer is 100 square root of 113k. ஸோ இது வரைக்கும் கிளியர் ஆயிடுச்சா? எனக்கு ரொம்ப சின்ன போர்டு, எனக்கு ரொம்ப எழுத ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் கிளியர் ஆகிட்டீங்கன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அகேன் ஐம் கோயிங் டு ரப் இட் அண்ட் கன்டினியூ. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு தேவையான ஸ்டெப் 1ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? இந்த ஆப்போசிட் சைடு அட்ஜசன்ட் சைடை வந்து முதல்ல சைடு அசைன் பண்ணிட்டோம். ஸ்டெப் 2ல ஹைபாட்டன்யூஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இனிமே இதை வச்சுட்டு நமக்கு ஆல் த 3 சைட்ஸ் கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்ம சைன் காஸ் காட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம சைன் காஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரப் த போர்ட் நவ். ஸோ now step 3. Step 3 என்ன பண்ண போறோம்? sin theta அசைன் பண்ண போறோம். sin is opposite side by hypotenuse. So which is equals to what is opposite side? And opposite side is 8k. 8k divided by square root of 113k. Square root வருதுன்னா டென்ஷனே ஆகாதீங்க. write the number as if ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம மறுபடியும் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம். ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆயிடும். ஸோ அதை பற்றி கவலையே படாதீங்க. நெக்ஸ்ட் cos theta adjacent side by hypotenuse is equals to 7k divided by square root of 113k. முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு வருவோம். இப்போதான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதுக்கு வரும். இப்போ இது வரைக்கும் நமக்கு தேவையானதை முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த கேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இவ்வளோ நேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். இப்போ தான் கரெக்டாக ஆன்சருக்கு வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. இது பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடென்டிட்டி ஞாபகம் வந்திருக்கணுமே. 1 minus cos theta. என்ன ஐடென்டிட்டி ஞாபகம் வருது? a minus a plus b into a minus b. ரிவர்ஸ்ல போறேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? a square minus b square. இந்த ஐடென்டிட்டி ஞாபகம் வருதா? ஸோ அதே மாதிரி தானே இருக்கு. ஸோ it is equals to same 1 plus sin theta into 1 minus sin theta is equals to 1 square minus sin theta whole square. Obviously it is equal to 1 square minus sin square theta. புரிஞ்சுதா? நம்ம sin square theta கூட இப்போ எழுத வேணாம். Divided by same here 1 square minus cos theta whole square. So நமக்கு ஏற்கனவே sin theta வேல்யூ என்னன்னு 1 square minus 8k k ரிமூவ் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். 113k whole square divided by 1 square minus 7k square root of 113k whole square. Cut off this k and k and நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அப்போ 1 minus 8 squared is 64 divided by 113. Clear? The numerator clear இல்லையா? So k and k remove பண்ணிடுறோம். square root to square root cut ஆயிடும். So this is 113. 8 squared is 64. Similarly இங்கேயும் 1 minus 7 squared is 49. Similarly 130. நான் சொன்னேன் இல்லையா square root எங்கேயாவது கட் ஆகும். அதனால தான் அந்த மாதிரியான questions வரும். So ரொம்ப டஃப்பாலாம் இருக்காது, ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம். So now இப்போ இதை நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணுவோம். LCM is 113 because these two are co-primes இல்லையா? So இப்போ 113 minus 64. இந்த 113 என்ன பண்ணுவோம்? 113 அப்படியே இருக்கட்டும். Then this is 113 minus 49 divided by 113. இது numerator.
So நம்ம இது ரெண்டும் இப்போ 130 is getting cancelled. So அப்போ இங்க என்ன இருக்கும் 130 minus 64 is 49. 130 minus 49 is 64. What a beautiful number, illa? Same perfect number. So we are getting 49 by 64. This is what the answer for case 1. Therefore answer is 49 by 64. Got it? Take that. Okay. So now we will go to case 2. Case 2 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Cot square theta. ஏற்கனவே நம்ம cot theta 7 by cot square theta னா என்ன அர்த்தம்? Cot theta whole square தான் we are writing as cot square. Both are same. Okay va? So cot theta whole square which is equals to 7 by 8 whole square which is equal to 7 and 7 is what? 49 and this is 64. Don't you think both answers are same? அப்படினா இதுவும் சேம் தான் இல்லையா? 1 that is 1 minus sin square theta divided by 1 minus cos square theta which is equals to cot square theta. So இந்த ரிலேஷன் எங்கயாவது ஒரு இடத்துல நீங்க அப்ளை பண்ணுவீங்க வர ஃபியூச்சர்ல வர क्वेश्चंसல. So இந்த மாதிரியான ப்ரூஃப் வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay? Take them. Simple, isn't it? Question 6 and 7 முடிச்சாச்சு. Next we will go to question 8 in next video. Thanks for watching. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த குவாரண்டைன் டைம்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Okay? Please subscribe and tap the bell icon.